వస్తుంది ఆగిపోసి స్టార్ట్ అయ్యింది. Good evening, everyone. So, welcome to the success meet. Seeing this all your success fills my heart with joy. So, today we are gathered here to celebrate the success meet of our school students, 25 and 26 batch. Krishnaveni High School from establishment. So, establishment is completed of 12 years. From the establishment, we are creating the history every year. Our Krishnaveni students got Mandal and district ranks. I am proudly announcing that in June 7, our Krishnaveni school got top marks from last 2 years. So behind the success of there should be visionary leaders like directors and principals. Under their guidance of all the teachers and hard work, only it is possible. So congratulations, I am happy to say that congratulations to the directors, madam, and all the teachers and students and parents. Last but not the least, without the support of the parents, we can't do anything. I am saying special thanks to all the parents. So tutor is onto the stage. So it is a great honor to invite our respected principal sir, Gogula Ramesh sir, whose guidance and dedication inspire us every day. To grace the stage, please give him a big round of applause. So Srinidhi, come on to the dais to give the badge to the principal sir. సార్ ఇక్కడ ఓకే. Our honorable director sir, Sri Galla Srinivas sir and Kirti Madam garu, your visionary leadership has been a source of inspiration for all us all. So please join me in welcoming them with a warm round of applause. Please come on to the dais. Please give them a big round of applause. Sir, come on to the stage. ప్లస్ చాలి ఓకే. Come to the dais, sir. Very slow, nice. Very good. So we required a lot of energy. So honorable director sir and director madam and high school faculty, primary faculty and pre-primary faculty and my loving children. So you all members know that today we all are gathered here in order to celebrate success meet of SSC 2025-26 academic year students. They created a wonderful records so in the district level. So you all members observing. So we got 585 marks out of 600 marks. This is the district 4th place in the Nirmal. So last year also we got district 4th place. So this year also we got district 4th place in the. So once again I would like to congratulate to Governor Sai Shloka. So once stand up with her. So she's the person got 5 marks. So and she's the Mandal topper in the Khanapur town. So not only this year, so every year from the starting onwards, from 2011-12 academic year onwards till 2025-26 academic year, every year we are creating the records, and that records are also going to break by our students only. So this is a very happy moment to all of us. So I congratulate to each and every teacher. So behind of this success, as well as without parents, nothing is. So I would like to say congratulations to each and every parent who did the tireless work for our institution, and similarly without the students also we can't get this type of wonderful records. So I would like to say congratulations to my children, and I would like to wish a bright, happy and prosperous future for your educational journey. So
I want to say about a few things. So when the school is started in the year 2011-12 academic year, so we all members know in the Khanapur town, so it is a smaller area, and again by taking the dare step and started, so it is established in Telangana and Andhra Pradesh states. So there is 700 branches are there, Krishnaveni Talent Schools. So in that our branch, in our journal, so we are going to announce proudly. So this year and last year also, we got in Zone 7 top position. In the Zone 7, Krishnaveni top position, we are Khanapur. So Khanapur students are going to create the records and break the records. So last year also, Zone 7 topper from the KTS Khanapur, Abhigna 586. This year also Zone 7 topper, Sai Shloka from Khanapur Krishnaveni only. So among all the KTS branches, so 586 marks, but we lack of 1 mark. So next year we are going to promise you, sir, and all the KTS branches we are going to get the highest marks. And in this small area, by taking the date step and establish this type of institution to providing like IIT and JEE NEET classes to get the students in the advanced knowledge. So that is also providing in the, so here the lot of members in the like farmers and small wages workers also there. By taking this is also into the consideration, our management has decided to provide a quality education in terms of the low fees. So for this step, we need to give a big round of applause to our management. Once give all members, so big round of applause. So if you are going for the other cities like district levels or state levels, etc., you need to do much expenditure. So here, in this low amount of fees, we are providing a quality education. I request my parents, so inform to your near and dears, anybody. So this is the right place for the education in the Khanapur city. So you have to, so you are observing from the last 10 years how it is going on in the institution. So whenever these children are coming into the school like a curiosity, now these fellows are going to outside by creating wonderful records, and they are creating some memories also with us. Okay, beta. So I would like to say good luck for your future. Thank you very much. Now I would like to invite onto the stage our young and energetic director, sir, Sri Gandla Srinivas Garu. Please come on to the dais and say a few words. Are you? సో మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒకటి కొత్త చేస్తూ వస్తున్నాం. ఇయర్ ఒకటి మనం 10th క్లాస్కి సక్సెస్ మీట్ పెట్టడానికి రీజన్స్ అనేవి ఏ రకంగా అసలు ఎందుకు పెడుతున్నాను అనేది ఒక్క 2 minutes చెప్తాను నేను. సో ప్రజెంట్ అసలు ఈరోజు సక్సెస్ మీట్ అనగానే పేరెంట్స్కి ఏది చెప్పినా మన కృష్ణవేణి పేరెంట్స్ ప్రతి దానికి మనకి నమ్ముతూ మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు సక్సెస్ మీట్ అనగానే మన దగ్గరికి వచ్చారు పేరెంట్స్. అసలు సక్సెస్ మీట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంది? ఏదో నాకు మండల్ టాప్ వచ్చింది, డిస్ట్రిక్ట్ 4th place వచ్చింది, ఏదో సక్సెస్ మీట్ చేస్తున్నాను మీరు అందరూ వచ్చి చూడండి అని కాదు. సక్సెస్ మీట్ అంటే నా దగ్గర 1 year నుండి June 12th, 2025 నుండి నా దగ్గర 10th class పిల్లలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 46 members నా దగ్గర అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్. అంత ఈజీ కాదు. ఈ ప్రాంతంలో 46 members నేను ఒక 1 year నుండి వాళ్ళ ఒక టైం టేబుల్ ప్రకారం కంప్లీట్ చేసి ఎస్ఎస్సి కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళని ఇంటర్మీడియట్ దశకి పంపిస్తున్నాను. సో దాంట్లో నాకు ఒక మండల్ టాపరో డిస్ట్రిక్ట్ టాపరో ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇక్కడ ఆల్ మెంబర్స్ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి 46 members ఈ సక్సెస్ మీట్కి వచ్చిన పేరెంట్స్ ముందు నేను అనౌన్స్ చేస్తున్నాను. 100% రిజల్ట్ అనేది గత 16 సంవత్సరాల నుండి మనకే వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా 100% రిజల్ట్ వస్తూ మనకు మండల్ ర్యాంక్తో పాటు డిస్ట్రిక్ట్ 4th place వచ్చింది. దానికి ఒక్కసారి క్లాప్స్. అదేవిధంగా మనకు 46 members ఎంతమందికి అసలు 500 పైన వచ్చినాయి? మనకు ఉన్నదే స్ట్రెంత్ 46 members. అందరు అనుకుంటారు హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వస్తేనే మండల్ వస్తేనే డిస్ట్రిక్ట్ టాప్ వస్తేనే కాదు. ఇక్కడ అసలు 500 ఎబోవ్ వస్తేనే ఎక్కువ మార్క్స్ అని కాదు. చాలామంది పేరెంట్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, గత 16 సంవత్సరాల నుండి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. ఏమని ఎక్కువ మార్క్స్ హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ 10th classలో వస్తేనే గ్రేటా, తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు గ్రేట్ కాదా? అసలు ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ అనేది తక్కువ మార్క్స్ అనేది ఇక్కడ కంపారిజన్స్ ఎప్పుడు చేయకూడదు. పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక విద్యార్థికి సంబంధించి వాళ్ళ రిలేషన్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఒక స్టూడెంట్కి ఎప్పుడు కంపారిజన్ చేయకూడదు. ఎందుకు అంటే ఎవరి నాలెడ్జ్ ఏ రకంగా ఉంటుందో మనం ఏమీ చెప్పలేదు. ఒక్కొక్క రంగంలో ఉన్నారు. నా దగ్గర అదే ఛాలెంజ్ చెప్తున్న నా దగ్గర 1000 members అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ కృష్ణవేణి స్కూల్ నుండి 2011-12 నుండి 1000 members అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ వెళ్ళారు. 1000 membersలో మినిమం 90 members
స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు ఇప్పటికి. ప్రతి ఒక్కరు ఇంజనీరింగ్లో కానీ, మెడిసిన్లో కానీ, సినీ ఫీల్డ్లో కానీ, ఏది డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించిన బిజినెస్లో కానీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్ సంబంధించిన కుల వృత్తుల్లో కానీ, ఈ ప్రతి రంగంలో మన పిల్లలు ఎక్కడ కూడా డిస్టర్బ్ కాలేదు. ప్రతి దగ్గర సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు మన అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ కూడా. కాబట్టి నెక్స్ట్ నా బ్యాచ్ ఇప్పుడు ఇంకో బ్యాచ్ ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తుంది. సో ఎందుకు రమ్మన్న పేరెంట్స్ని అంటే ఇక్కడ మార్క్స్ కంటే ముఖ్యము వాళ్ళు 10th క్లాస్లో చదువుకున్న, ఇప్పుడు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రాశారు వాళ్ళు. బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఏ రకంగా రాశారు వాళ్ళు? 1 year నుండి చదివిందే రాశారు. అందులో మార్క్స్ అనేటి అందరి నాలెడ్జ్ ఒకే రకంగా ఉంటుందా? ఉండదు. కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మార్క్స్ వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ మార్క్స్ కంటే ఇంపార్టెంట్ నా దృష్టిలో సబ్జెక్ట్. మన కృష్ణవేణిలో సబ్జెక్ట్ అనేది 100% ఉంటుంది. దాని నిదర్శనం ఏంటంటే ప్రజెంట్ నిన్న కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రజ్ఞ MBBS కంప్లీట్ అయిపోయి, నిన్న గ్రాడ్యుయేషన్ MBBS కంప్లీట్ అయిపోయి పట్టా తీసుకుంది. అక్కడ ఉంటుంది అమ్మాయి ఫోటో, పరంకుశం ప్రజ్ఞ. నెక్స్ట్ అన్సురేచర్ అని చెప్పేసి ఒక అమ్మాయి నిన్న PG కంప్లీట్ అయిపోయి పట్టా తీసుకుంది నిన్నే. ఆ అమ్మాయి మన కృష్ణవేణి అమ్మాయి. ఒక నాదిర్ అనే అబ్బాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అదర్ కంట్రీలో ఉన్నాడు. అతని ప్యాకేజ్ చెప్తే మీరు పరేషన్ అవుతారు. 1.5 CR ఏదో ఉందట నిన్న రఫీక్ సర్వీస్ అయిపోయింది. అంటే ఒక్కొక్కరు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. వాళ్ళంతా టాప్ వచ్చిన పిల్లలు ఒక రకంగా ఉంటారు, మార్క్స్ తక్కువ వచ్చిన పిల్లలు ఒక రకంగా కాదు. వాళ్ళు 10th క్లాస్ అయిపోయినాక ఇది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్, ఒక స్కూల్ దశ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళు? ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్తారు. ఇంటర్మీడియట్లో వాళ్ళకి ఏమేమి ఉంటుంది అనేది పేరెంట్స్ 100% వాళ్ళు ఏమంటారు, వాళ్ళకి ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ అనేది ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఇప్పియండి. అందులోనే సక్సెస్ అవుతారు. ఫస్ట్ వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, బయాలజీ పైన, సైన్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, అసలు ఏం కావాలనుకుంటారు లైఫ్లో, దాన్ని ఫస్ట్ పిల్లలతో మీరు డిస్కషన్ చేయండి. డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక 10-15 daysలో అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. 100% ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటారో ఆ గ్రూప్లో వేయాలి పేరెంట్స్. అంతే తప్ప మార్క్స్ ఎక్కువ తక్కువ కంపారిజన్స్ తోటి ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక రకంగా, తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక రకంగా అనేది ఉండదు. ఎవరు ఏదైనా ఇక్కడికి కృష్ణవేణికి బయటకు వెళ్తున్నారు అంటే మార్క్స్తో పాటు ఏం తీసుకెళ్ళాలా? సబ్జెక్ట్ తీసుకెళ్ళాలి. సబ్జెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ వస్తుంది. ఇక్కడ 540 వచ్చిందా, 550 వచ్చిందా, 58 వచ్చిందా, 600 వచ్చిందా, 440 వచ్చిందా, 330 వచ్చిందా, ఇంపార్టెంట్ కాదు. సబ్జెక్ట్ మాత్రమే తీసుకెళ్ళాలి. మార్క్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు నా దృష్టిలో. ఎందుకంటే లైఫ్లో సక్సెస్ కావాలంటే మార్క్స్ కంటే ముఖ్యం మనకి ఏమి ఉండాలా? సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ మార్క్స్ వస్తాయి, ఆటోమేటిక్ సక్సెస్ అవుతారు మీరు. క్లియర్ కట్ అర్థమవుతుందా? రైట్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ మీరు సబ్జెక్ట్తో తీసుకెళ్ళారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి కదా. రైట్. నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ని ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేశాను నేను. వీళ్ళ ఫ్యూచర్స్ ఎలా ఉంటాయి పిల్లలకి? ఇప్పుడు వచ్చిన పిల్లలందరూ కూడా ఫ్యూచర్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే కొద్దిగా పిల్లలకి ఈ టైంలో వాళ్ళకి ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలా ఏంది అనేది అంత అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏముంది అనేది కొద్దిగా అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. కానీ కొందరికి అవగాహన ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎందులో పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th క్లాస్లో తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్ అన్నీ చదువుతారు. 6 సబ్జెక్టులు చదువుతారు. 6 సబ్జెక్టులు వచ్చిన ఈ మార్క్స్ని బట్టి వీళ్ళు ఎక్కడికి ప్రమోట్ అయ్యారు? ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ప్రమోట్ అవుతారు. ఇంటర్మీడియట్లో వీళ్ళు ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నట్లయితే వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది మీరు వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పుడు ఏ రకంగా కావాలనుకుంటారు వాళ్ళు అనేది ఒక్కసారి పిల్లల్ని మీ దృష్టిలో అడిగండి. ఒకసారి అడిగినట్లయితే వాళ్ళకి ఏ గ్రూప్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్లో అడ్మిషన్ తీసుకోండి. ఎంపీసీ తీసుకున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్ వైపు, బైపీసీ తీసుకున్నట్లయితే నీట్ వైపు, అదే రకంగా వెళ్తుంటారు. సో ఒకటి స్టూడెంట్స్ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలా, ఇక్కడ ఉన్న మార్క్స్ కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న సబ్జెక్ట్ తోటి ఫ్యూచర్లో ఇంటర్మీడియట్లో 100% చాలా టఫ్గా ఉంటుంది మీ లైఫ్. ఇక్కడ స్కూల్లో చదువుకున్నట్టు హ్యాపీగా ఉండదు ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఎంత టఫ్గా ఉంటుందో ఆ 2 years మీరు ఎంతైతే కష్టపడతారో ఫ్యూచర్ అనేది అంత హాయిగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. మ్యాథ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఏ రకంగా ఏది మెయిన్స్ కానీ ఎంసెట్ కానీ రూట్లో వెళ్ళాలంటే ఏ రకంగా కష్టపడాలి, ఏ రకంగా మార్క్స్ రావాలి, ఏ రకంగా ర్యాంక్ రావాలి, ర్యాంక్ వస్తే ఏ కాలేజీలో వస్తుంది అనేది పూర్తిగా మీరు అవగాహన పెట్టుకుని గ్రూప్ తీసుకోండి. లేదు మ్యాథ్స్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నాకు సైన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, MBBS నీట్ అనేది రావాలి. మీరు అక్కడ చూడండి, నీట్లో మన పిల్లలకి నీట్ అంటే ఒకప్పుడు MBBS సీట్ అంటే అంత ఈజీ కాదన్నారు. కానీ మన స్కూల్లో ఇప్పటికి 16 మంది MBBS డాక్టర్లు ఉన్నారు. మీరు నమ్ముతారా? ఎంతమంది ఉన్నారు? 16 మంది MBBS డాక్టర్లు ఉన్నారు. ఇంజనీర్లు అయితే లెక్కలేదు, వాళ్ళ ప్యాకేజీలు ఏమున్నాయో లెక్కలేదు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయ్యారు, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఎందుకు వచ్చినాయి? అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంటేనే ప్రతిదీ సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. అదొకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఈ ఇయర్కి సంబంధించిన సక్సెస్ మీట్లో సో మనకు ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్ సార్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేశాడు.
సో 585 మార్క్స్ అనేది అంత ఈజీ కాదు. 585 మార్క్స్ తోటి మనకి మండల్ టాపర్గా, అదేవిధంగా డిస్టిక్ 4th ప్లేస్లో వచ్చినటువంటి జి సాయి శ్లోకకి కంగ్రాట్స్. అదే రకంగా 577, 566, 564 సంకల్ప, మల్లిక అండ్ మల్లేష్, వీళ్ళు కూడా మంచి మార్క్స్తో మంచి ప్లేస్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా కంగ్రాట్స్. అదే రకంగా మిగతా పిల్లలందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నది ఆల్రెడీ ఫ్లెక్స్ ఒకటి వేయించాం మేము. మిగతా అందరు కూడా 550 అబోవ్ కానీ ఏది వచ్చిన లాస్ట్ 372 కూడా అంత ఈజీ కాదు మార్క్స్ అనేది. 372 కూడా ఒకప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి పేరెంట్స్. ఇప్పుడు మార్క్స్ కోసం కొట్లాడుతున్నారు. ఒకప్పుడు మనం చదువుకున్నప్పుడు 350, 320, 300 క్రాస్ అయితే ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాం కదా. మరి ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నారు. 550, 540, 530 వచ్చినా ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నారు? చిన్న కొద్దిగా మీరే క్వశ్చనింగ్ చేసుకోండి, మీకే అర్థమవుతుంది. మన పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా వేరే పిల్లలతో కంపారిజన్ అసలే చేసుకోవద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏపీలో రిలీజ్ అయింది 10th క్లాస్, 600కి 599 వచ్చినాయి, 1 మార్క్ తక్కువ వచ్చింది. అట్లా అని చెప్పేసి 599 కూడా రావాలని కోరిక ఉంటుంది. పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా పిల్లల పైన మార్క్స్తో రుద్దకండి ప్లీజ్. ఎందుకు అంటే ఫ్యూచర్ అనేది మార్క్స్తో సంబంధం లేదు, సబ్జెక్ట్ తోటి సంబంధం. ఇక్కడ 6 సబ్జెక్టులు కలిపిన మార్క్స్ ఇవి. ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్తే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఉంటేనే మెయిన్స్, జేఈ కొడతారు, అడ్వాన్స్కి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ ఎంబీబీఎస్కి వెళ్ళాలనుకుంటే సైన్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ 3 అవుతాయి, నీట్లో ర్యాంక్ వస్తుంది. సివిల్ కావాలంటే హెచ్ఈసీ తీసుకున్న వాళ్ళు సివిల్ అవుతారు, బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు కూడా సివిల్ అవుతారు. అక్కడ ఏమవుతుంది, అక్కడ మార్క్స్ చూస్తున్నారు, సబ్జెక్ట్ చూస్తున్నారు. సబ్జెక్టే కాబట్టి సబ్జెక్ట్ లేకుండా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వేస్ట్. 45 మినిట్స్కి ఒక టైం టేబుల్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క పీరియడ్ 45 మినిట్స్. హ్యాపీగా 6 పీరియడ్స్ మీ టీచర్స్ చెప్పారు, ప్రశాంతంగా మార్క్స్ వచ్చినాయి పోయినాయి. ఇంటర్మీడియట్కి అయిన తర్వాత అంత సీన్ లేదు, ఇట్లా ఉండదు. ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు 3 అవర్స్, ఒక సబ్జెక్టు 3 అవర్స్, మ్యాథ్స్ 3 అవర్స్, ఫిజిక్స్ 3 అవర్స్, కెమిస్ట్రీ 3 అవర్స్, బాటనీ 3 అవర్స్, జువాలజీ 3 అవర్స్, ఫిజిక్స్ 3 అవర్స్, కెమిస్ట్రీ 3 అవర్స్. అర్థమవుతుందా? 3 అవర్స్ కాదు. నా కృష్ణవేణి స్టూడెంట్స్, నా అనకుండా మన కృష్ణవేణి అంటారు. ఎప్పుడు నా కృష్ణవేణి స్కూల్ అని ఎప్పుడు ఫీల్ కాలేదు. గత 16 సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పెట్టిన తర్వాత నా స్కూల్ అనే గర్వం నాకు ఎప్పుడూ లేదు. మన స్కూల్ అనే ఫీల్ అవుతాం. మన ఖానాపూర్ వాళ్ళ కోసం పెట్టిన స్కూలే ఈ కృష్ణవేణి స్కూల్. యాజ్ అ ఛాలెంజ్ చెప్తున్నా. ఎందుకు అంటే ఇంత తక్కువ ఫీజు తోటి ఇంత క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ నా కేటీఎస్లో, కృష్ణవేణిలో ఏ బ్రాంచ్ కూడా ఇస్తలేదు, ఏ స్కూల్ కూడా ఇస్తలేదు. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ నా ప్రాపర్ ఇక్కడే, నా లోకల్ ఇక్కడే, ఒక సర్వీస్ మోటోతో ఏర్పాటు చేసిందే కృష్ణవేణి స్కూల్. మీరు యాజ్ అ ఛాలెంజ్ చెప్తున్నా, ఈ ఫీజులు అనేవి ఎక్కడ ఉండవు. ఎందుకు ఉండవు అంటే అది వేరే రకంగా ఉంటుంది. నేను ఇక్కడే ఉన్నా కాబట్టి పిల్లలకు కావాల్సింది ఒక ఎడ్యుకేషన్ పరంగా నా స్కూల్ నుండి ఒక 1000 మెంబర్స్ బయటకు వెళ్ళారు. ఇంకొక 5 ఇయర్స్లో ఇంకొక 1000 మెంబర్స్ వెళ్తారు, ఇంకో 5 ఇయర్స్లో ఇంకో 1000, ఒక 4 to 5,000 వెళ్తారు. వాళ్ళు వివిధ రంగాల్లో డెవలప్ అయినప్పుడు అదే ఆనందం. అర్థమవుతుందా? అంతే తప్ప మీరు కూడా సేమ్ యాజ్ బ్యాచ్ల మాదిరిగానే ఇప్పుడు ఒక బ్యాచ్ వెళ్ళిపోతుంది. మీరు కూడా సేమ్ అట్లనే ప్రతి బ్యాచ్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ప్రతి బ్యాచ్లో సక్సెస్ఫుల్ అనేది ఎక్కువ ఉంది నాకు. మీరు కూడా అదే సక్సెస్ బాటలో ఉంటారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోండి. పేరెంట్స్ మీరు కూడా ప్లీజ్ డోంట్ కంపేర్ టు అదర్ స్టూడెంట్. మీరు వేరే పేరెంట్స్తో అస్సలే వేరే స్టూడెంట్తో కంపేర్ చేసుకోకండి. ఇది ఒక బోర్డ్ ఎగ్జామ్, ఇది క్లాస్ రూమ్లో రాసినట్టే అదొక బోర్డ్ ఎగ్జామ్. వీళ్ళు ప్రమోట్ అవుతారు. ఎక్కడికి ప్రమోట్ అవుతారు? ఇంటర్మీడియట్కి ప్రమోట్ అవుతారు. అదే గొప్ప అదృష్టం మనకు. అర్థమవుతుందా? ఒకప్పుడు 10 years బ్యాక్ 10th క్లాస్లో కూడా ఫెయిల్ అవుతుండే, 10th క్లాస్లో కూడా ఫెయిల్ అవుతుండే, 1 year గ్యాప్ వస్తుండే. మరి ఆ బాధలు ఇప్పుడు ఉన్నాయా? లేవు. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా మళ్ళీ 1 monthకి ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఇప్పుడు పిల్లలు. కాబట్టి ఇంత మీకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఇంత ఈజీ అయింది, మీ దగ్గరికి వచ్చింది. కాబట్టి మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, హ్యాపీగా మీరు సబ్జెక్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోండి, లైఫ్లో ముందుకు వెళ్తారు. ఎందుకు అంటే నేను అనుభవంతో చెప్తున్నాను. సబ్జెక్ట్ లేకుండా ముందుకెళ్తే 10th అయిపోయినాక ఇంటర్లో ఆగిపోతారు. ఎంసెట్లో ర్యాంక్ రాదు, మెయిన్స్లో ర్యాంక్ రాదు, మెయిన్స్లో రాకపోతే అడ్వాన్స్ ఉండదు, ఇటు నీట్లో ర్యాంక్ రాదు, ఇటు ఇది ఉండదు. ఏది ఉండకుండా ఐపీ అనేది ఎవరైనా అవుతారు బేట. ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఎవరైనా అవుతారు. ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఎవరైనా, మీరు ఇంత కష్టపడ్డలు మీ ఇంటర్మీడియట్ ఒక 1 month కూడా సరిపోతుంది, 1 month or 2 months సరిపోతుంది మీకు ఐపీ. మీ గోల్ ఎట్లా ఉండాలి? ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు నాకు కంపల్సరీ ఐఐటి సీట్ రావాలి. అర్థమైందా?
సైన్స్ గ్రూప్ తీసుకున్న వాళ్ళు నాకు నీట్లో ర్యాంక్ రావాలి, నేను నా పేరెంట్స్కి డాక్టర్ అయి చూపిస్తా, నేను నా పేరెంట్స్కి ఇంజనీర్ అయి చూపిస్తా, మంచి ఐఐటి ర్యాంక్ అయి చూపిస్తా అనే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తోటే మీరు ముందుకెళ్ళాలి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే ఈ మార్క్స్ అనేది ఈ రోజుతో మర్చిపోండి. నేనేదో ఇక్కడ చాలా మండల్ ఫస్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ 4th ర్యాంక్ అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఇక్కడ రానివ్వలేదు. పిల్లల సైకాలజికల్ మీరు తెలుసుకొని పేరెంట్స్ అనేది మార్క్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు లైఫ్లో. ఇది ఒక మెమోలో పరిమితం, మెమోలో మార్క్స్ ఉంటాయి అంతే. సో 10th క్లాస్ మెమోతో గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుందా? ఈ 10th క్లాస్ మెమోతో ఏదైనా ప్రైవేట్గా జాబ్ వస్తుందా? రాదు. ఇది ఒక 10th క్లాస్ మెమోలో ఒక మార్క్స్ మీకు సంవత్సరం కష్టపడ్డదానికి ఫలితం. ఏమనుకోవాలా? 1 year కష్టపడ్డదానికి ఫలితం మాత్రమే. ఇదే ఫైనల్ కాదు. మీ దశ అనేది ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ మంచి ఉంది. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అనేది మీరు 100% సక్సెస్ఫుల్ కావాలా, అదొక నమ్మకం ఉంది. నాకు కృష్ణవేణిలో చదివిన ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఒక సిస్టమేటిక్ తోటి పర్ఫెక్ట్గా అవుతారని నమ్మకం ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ పిల్లలు కూడా మన దగ్గర ఉన్న శ్రీ చైతన్య కానీ, నారాయణ కానీ, డిఫరెంట్ కాలేజీలో, హైదరాబాద్ కాలేజ్ అదే పిల్లలు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన పిల్లలే ఫస్ట్ ఉన్నారు. ప్రతి బ్రాంచ్లో ఏ బ్రాంచ్ చూసినా ఫస్ట్ ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే అక్కడ మార్క్స్తో కాదు ఫస్ట్ ఉంటాడు. దేంతో ఫస్ట్ ఉంటారు? ఇక్కడ మీరు బేసిక్ గ్రిప్ అనేది తెచ్చుకొని ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు చెప్పిన సిలబస్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈజీగా అర్థమై వాళ్ళు పెట్టే సబ్జెక్ట్లో ఎగ్జామ్లో అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది. అంతే కదా. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్, అక్కడ ఉన్న ఫొటోస్, నేను ఏదో టాపర్స్ అని పెట్టట్లేదు. అక్కడ టాపర్స్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళ ఫొటోస్ కూడా ఎంతోమంది, ఫొటోస్ పెట్టని వాళ్ళు కూడా ఎంతోమంది డెవలప్మెంట్ అయ్యారు, ఎంతోమంది జాబ్స్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే క్రమశిక్షణతో చదివిన చదువు అనేది 100% మీకు లైఫ్లో ఉపయోగపడుతుంది బెట, రైట్? కాబట్టి పేరెంట్స్కి నేను స్పెషల్గా సక్సెస్ మీట్ అంటే పేరెంట్స్ కొరకే పెట్టినా కాబట్టి పేరెంట్స్ ఒకటే ఆలోచించండి, మీ పిల్లలు 100% మీ చేతిలో ఉన్నారు. 10th క్లాస్ వరకు నా దగ్గర ఉండే, నా బాధ్యత అయిపోయింది, మీ దగ్గరకు వచ్చారు. చాలా ఆలోచించి కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పిల్లలకి ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాంట్లోనే జాయిన్ చేయండి. రుద్దకండి పలానా అమ్మాయికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి, పలానా అబ్బాయికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి అని చెప్పేసి కంపేర్ అనేది వద్దు. ఎవరి మార్కులు వాళ్ళే, ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళదే, ఎవరు ఎలా డెవలప్ అవుతారో. అందరూ కలెక్టర్లు అవుతారా? అందరూ ఐఏఎస్లు అవుతారా? అందరూ డాక్టర్లు అవుతారా? అందరూ ఇంజనీర్లు అవుతారా? మరి అందరూ ఇంజనీర్లు అయితే మరి డాక్టర్లు ఎట్లా? మరి డాక్టర్స్తో పని లేదా? మరి అందరూ డాక్టర్స్ అయితే ఇంజనీర్స్ వద్దా? మరి అందరూ డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ అయితే అందరూ సివిల్స్ వద్దా? ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క జాబ్తో ప్రతిదీ అవసరం ఉంటుంది. అది మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్. అర్థమైందని చెప్పింది క్లియర్? సో ఇంకోసారి ఒకటి అనౌన్స్ చేస్తున్నాను. మన కేటీఎస్ బ్రాంచ్లలో 7th జోన్లో కూడా మన 585 అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇది అంటే, ఖానాపూర్లో చదివే స్టూడెంట్స్కి ఇన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి కదా, మరి నేను చెప్పే సబ్జెక్టు ఇదే ఉంది. మరి సిటీలో చదివే పిల్లలు కూడా చదువుతారు కదా మరి 10th క్లాసు, మరి వాళ్ళు కూడా అదే సబ్జెక్ట్ 6 సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఉన్నారు కదా. మరి మన పిల్లలకి ఎవరు ఉన్నారా, ఆ పిల్లలకి ఎవరు ఉన్నారా? ఎందుకు చెప్తున్నారో మీరు అర్థం చేసుకోండి. అంటే ఎక్కడో ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు, టీచర్స్ ఉన్న దగ్గరే ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది నా దృష్టిలో. టీచర్స్, వెల్ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఎక్కడ ఉంటారో, అద్దాల బిల్డింగ్ కట్టేసి, మేడలు కట్టేసి అందులో క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ లేకుండా, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేని టీచర్స్ పెడితే ర్యాంకులు రావు. కాబట్టి ఎక్కడ ఏదున్నా క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్, కష్టపడే టీచర్స్, పిల్లల సైకాలజీ తెలిసిన టీచర్స్ ఉంచితే ఆటోమేటిక్ సక్సెస్ అవుతుంది. అందుకు నిదర్శనం ఈ రిజల్ట్. కాబట్టి ఈ రిజల్ట్ అనేది నేను ఒక్కనే చేస్తే కాదు, నా వెనకాల ఉండి ఇంతమంది టీచర్స్ కష్టపడితేనే పిల్లలు ఇంతమంది సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు. కాబట్టి ఒక్కసారి ఈ రిజల్ట్కు, ఇంత పాజిటివ్ రిజల్ట్, ఇంత ఒక డిస్ట్రిక్ట్ మన కృష్ణవేణి చూస్తుంది, ఒక డిఈఓ లెవెల్ వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ కూడా కృష్ణవేణి ఖానాపూర్లో మీరు అబ్జర్వ్ అయ్యారు. రిజల్ట్ వచ్చిన రోజు అందరూ ఫస్ట్ ఫోన్ చేశారు ప్రిన్సిపల్ సార్కి, మీ ర్యాంక్ ఎంత, మీ ర్యాంక్ ఎంత అంటే అంత నమ్మకం అయిపోయింది. మనం అంటే ఆడ 585 కూడా మనది ర్యాంక్ ఉంది అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఆ నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి ఆ నమ్మకాన్ని ఎలాంటి వమ్ము చేయకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మేము ఇలాగే కష్టపడతాం. కాబట్టి ఒక్కసారి మా టీచర్స్కి ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఇంత రిజల్ట్ తెచ్చినందుకు మా టీచర్స్కి ఒక్కసారి క్లాప్స్ ప్లీజ్. టీచర్స్ లేనిదే ఎవరు లేరు, నేను లేను, మీరు లేరు. మీరు మహా అంటే మీరు మీ బిజినెస్లు మీరు చేసుకుంటారు, మీ పనులు మీరు చేసుకుంటారు, ఫీజు కడతారు, ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. నేను వీళ్ళకి శాలరీస్ ఇస్తాను, మీరు కట్టే డబ్బులతో వీళ్ళకి శాలరీస్ ఇస్తాను. కానీ వీళ్ళు ఇంత కష్టపడింది, ఇంత రిజల్ట్ అనేది నాకు సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఇలాంటి టీచర్స్ దొరకడం ఒక అదృష్టం లెక్క భావించాలి మన పిల్లలు కూడా. కాబట్టి టీచర్స్ చెప్పింది ఏ రకంగా అయితే మీరు స్కూల్ లెవెల్లో విన్నారో, నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మీ లెక్చరర్స్ చెప్పే విషయాలు కానీ, వాళ్ళు చెప్పే పద్ధతులు కానీ, వాళ్ళు చెప్పే మాటలు కానీ అదే రకంగా విని ఇదే సక్సెస్ అనేది కంటిన్యూ చేయండి. మీ లైఫ్లో అనేది సక్సెస్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ అదేవిధంగా
టీచర్స్ ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు. సో పిల్లలు రావాలంటే మెయిన్గా ఎంత మంచి క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఉన్నా మమ్మల్ని నమ్మాలి. మమ్మల్ని నమ్మాలంటే ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు ఇక్కడ? పేరెంట్స్ లేనిది మేము ఏమీ లేము. 16 సంవత్సరాల నుండి ఓపెన్ చెప్తున్నాం. ఎందుకు అంటే కొన్ని స్కూల్స్ పెట్టిన 4 సంవత్సరాలకు 5 సంవత్సరాలకు కొలాప్స్ అవుతాయి, కొన్ని ఏదో రీజన్ తోటి వెళ్ళిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ ఒక నమ్మకం, కృష్ణవేణి అంటే కేటీఎస్ అంటే ఒక నమ్మకం అనేది ఏర్పడ్డది. అది మా టీచర్స్ కంటే ముందు పేరెంట్స్కి ఒకసారి అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మన పేరెంట్స్ లేనిది పిల్లలు లేరు, పిల్లలు లేనిది టీచర్స్ లేరు, టీచర్స్ లేనిది నేను లేను. మనందరం లేకపోతే, పేరెంట్స్ లేకపోతే ఈ రిజల్టే లేదు. ఓపెన్ చెప్తున్నాను. ఇంత మంచి పిల్లల్ని మా స్కూల్లో మమ్మల్ని నమ్మి చేర్పించినందుకు ఒక్కసారి పేరెంట్స్కు మాకు వచ్చినటువంటి సక్సెస్ మీట్ తరఫున వాళ్ళందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, సో ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాడు, ఫైనల్గా మార్క్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు బేటా, మీరు లైఫ్లో అనేది ముందంజలో ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. రైట్? ఎనీ డౌట్స్ గర్ల్స్? క్లియర్? థ్యాంక్ యూ. Felicitation ceremony. So I would like to, before that, I would like to invite anybody, high school faculty, want to speak something. Any high school. To all, I respected Director Madam, Director Sir, Principal Madam, Principal Sir, and my dear colleagues, my loving students. Congratulations to Nana, everyone, because of your gotten very well marks. Not good marks, Nana, very well marks you are gotten. And majorly more much thanking to the every parent, because if the parents were not cooperated to the teachers and management, we can't get this much of great success. First of all, I am saying to you, every parent, heartfully thank you sir, because of your cooperation among with the teachers and the management. And sir said lot of things now. And majorly in our Khanapur, equivalence of the corporate standard education we are providing here. So every parent, this is a request. I am requesting you, you can be once think your mind, because in our locality we are providing the qualitative and corporate level education in the minimum fees. So every parent, you can be informed to what is the achievement here we are observed, and you can be cooperate with the management. All the best Nana for your bright future. Thank you. मंच पर उपस्थित डायरेक्टर सर, अध्यापक, अध्यापिका, पालक और विद्यार्थी छात्रों, सबको शुभकामनाएं। 10वीं कक्षा के छात्रों, आप सबको शुभकामनाएं। बहुत अच्छे सारे मार्क्स आप लाए हैं साल। बहुत टफ एग्ज़ाम था, पेपर भी टफ था, हम ऑब्जर्वेशन किया था, पेपर में बहुत क्वेश्चन भी टफ आए थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। It's the time to felicitate the persons who got the highest marks. Yoga, Mandal topper and district 4th place. She got 585 marks. Congratulations, madam. First of all, good evening everyone. Today I am very glad to receive this honorable respect from my school. Firstly, I want to thank my parents, because they are the ones who supported me and motivated me from day one to till now, and again. And secondly, I want to thank to my wonderful teachers who helped me to score this wonderful grade. So I am grateful to have these wonderful members in my life, and thank you all. That's good. Encourage them, man. First, no? It's not an easy marks, 577. So you are observing 585 and 577. You are observing only subject. So 577 M Sankalpa. Okay. Everyone, first of all, I would like to thank everyone here, because my school called us to share our feelings after results.
So maybe I'm thinking that our teachers are not satisfied, but I'm okay with it. Actually, I'm so proud of my marks because they were built on the foundation of honesty, dedication, and hard work. My parents were also heads over heels for these marks because in the preparation time only they had said we don't want any result. I had already seen you already got 600 by 600 in our. They says efforts matters, and I have given my 100% efforts, and here are the results. Thank you. It up for your so 566 marks. D. Mallika. So Rajendra గారు and జైటి గారు ఇచ్చిన సత్కారం కృష్ణవేణి మేనేజ్మెంట్ వారి చేతుల మీదుగా. కాంపిటీషన్లో లేదు పాప. ఎప్పుడైతే ఆమె 10th క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత ఆమెలో ఒక కసి కనిపించింది. ఎలా అంటే నేను ఇంటి తిరిగి టాప్ రావాలి. సో షీ గివెన్ 100% అండ్ షీ గాట్ ద రిజల్ట్. సో నౌ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు షేర్ విత్ యూ వర్డ్స్. Good evening everyone. Today I feel very happy to receive this award. I am very thankful to my teachers and parents. Without their encouragement, I never got this. Thank you. Thank you, Veda. So now, Gangula Mallesh with 564 marks out of 600. So let's give him a big round of applause. A small felicitation from the K-Class management. Thank you, Veda. Good evening to everyone. First of all, I am wishing to my teachers for the efforts I got these marks. Thank you. Isha Arfi, 555 marks out of 600 marks. సార్ ఒక్కసారి So she got 553 marks out of 600 marks. So సార్ I'm very glad to have these marks. First of all, I would like to thank to my management and to my all teachers and to my parents. Thank you. very good. Congratulations, Vikshita. దగ్గరికి ఎస్ రెడీ సార్ 1 more 547 out of 600. So నమస్కారం అండి అందరికి పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్. మా పాప 9th క్లాస్లో ప్యూర్ డల్గా ఉండే, ఈ ఇయర్ మాత్రం సరిగ్గా బాగా ఎంకరేజ్ అయింది అండ్ స్టడీలో కూడా. అయినా దసరా వరకు డల్గానే ఉండే, దసరా తర్వాత పాప కొంచెం బాగా చదివింది. మాకు కూడా కొంచెం నమ్మకం వచ్చింది. మార్క్స్ ముఖ్యం కాదు, మా పాప బాగా వీక్ ఉండే ఈ ఇయర్. స్టడీ నిద్ర లేదు అండ్ ఫుడ్ లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీచర్స్ అండ్ సార్ రమేష్ సార్కి ధన్యవాదాలు అని తెలుపుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సార్ మాకు బాగా ఎంకరేజ్ చేసి, సార్ అన్నది మాకు సార్ వేయకపోతే మేము కూడా వెనుకబడే ఉంటుంటుంది. అండ్ మాకు అండ్ శ్రీనిధి వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా మాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది. సార్ ఇక్కడ ఫారెన్లో ఉన్నందుకు మాకు ఇక్కడ మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది, డ్రైవర్ అయినా ఎవరైనా. కానీ మా అన్నయ్య మాత్రం పాపను మాత్రం వాళ్ళ కూతురులాగా చూసుకుంటాం. ఇయర్ ఆ టైంలో మన 10th క్లాస్ సిలబస్ ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నానన్నా, రాష్ట్రంలో మీరు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా నవంబర్లో సిలబస్ అయిపోయింది అనేది ఎక్కడ ఉండదమ్మా. మన దగ్గర నవంబర్లో
సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. నవంబర్ టు డిసెంబర్ ఎండ్ వరకు ఫస్ట్ రివిజన్ జరుగుతుంది. జనవరి 1 నుంచి ఫిబ్రవరి 15 వరకు సెకండ్ రివిజన్ జరుగుతుంది. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి యాజ్ యూజువల్గా మీకు ప్రీ-ఫైనల్స్ అని నెక్స్ట్ 100% ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఇంత హార్డ్ వర్క్ ఇక్కడ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఈ రిజల్ట్ ఉంటుందమ్మా. సో ఈ మధ్యలో మనం చూస్తూ చాలామంది కాపీ చేస్తుంటారు. సో కాపీ చేసే వాళ్ళకి ఇలాగే ఎప్పుడు కాపీలానే ఉంటుందమ్మా. సో మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక న్యూ థాట్తో వస్తాం, కంపల్సరీ అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈసారి మీరు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు కూడా అవి కొన్ని మీకు కనిపించాయమ్మా, మీకు తెలుసు. సో చాలామంది 1-2 క్వశ్చన్లు ప్రతి బై సో ఎలన్ హర్ ఫాదర్ మదర్ ప్రెజెంట్ ఓకే శంకర్ గారు ప్లీజ్ కమాండ్ టు ద డయాస్. సో ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నావమ్మా? సో ఈ అమ్మాయితో నాకు రోజు ఒక పని చేయండి, మార్నింగ్ ఎవ్రీడే. డాడీ మాట్లాడతారు. సో అమ్మాయితో ఏంటంటే ఎవ్రీడే లేట్ క్యాండిడేట్, పాపం లోకల్లో ఉంటారు సార్, వాళ్ళు ఏదో పని మీద ఉంటారు. ఆ 15 నిమిషాలు కూడా లేట్గా వద్దనేది నా ఉద్దేశం. సో ఇప్పుడు అది చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే బేటా. సో శంకర్ గారు కొంచెం ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సో నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ ఆన్ టు ది స్పీక్. సో జాయిన్. చూసారా బేటా, మీరు కష్టపడితే మీ పేరెంట్స్ కూడా ఇలాంటి గౌరవాలు లభిస్తాయి. సో మీరు మీ పేరెంట్స్కి ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఏంటంటే ఇదే బేటా. సో వాళ్ళు మీ పైన ఎన్ని లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసినా, ఎన్ని కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసినా, ఇలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్లో కలిగే ఆనందం అది వేరే ఉంటుంది. సో మీరందరూ కూడా అదే రూట్లో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. Got 542 marks out of 600. సో నాకు మాత్రమే రాజశేఖరన్ చాలాసార్లు రాజశేఖరన్ చెప్తే వాళ్ళు ఎవరైనా అడుగుతారు. సో మేడం గారు, మా మమ్మీ వచ్చింది మేడం ఉందని ఇబ్బంది పడుతుంది, బట్ ఫైనల్గా అచీవ్ చేశారమ్మా. సో కంగ్రాచులేషన్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ. చిటి ఏ నాని సార్ కొంచెం ఈ లాస్ట్ ఉన్న చేతులు వదిలేయండి సార్, మీరు చేతి వదిలేయండి సార్, మీరు కూడా చేతి వదిలేయండి. రైట్. Good evening everyone. First of all, I say thank you for my all teachers and sirs. And thanks to my parents and everyone. Once again, I wish you congratulations, my friends. Thank you. Very good, beta. So now I will request Rajshekhar sir to say a few words. Anna, దగ్గర అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు 10th క్లాస్ కేటీఎస్ సక్సెస్ మీట్కి సంబంధించి ఈ సాయంత్రం సమావేశానికి హాజరైన విద్యార్థులకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 10th క్లాస్లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన విద్యార్థులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇందుకు కష్టపడ్డ కేటీఎస్ యాజమాన్యాన్ని, ఉపాధ్యాయ బృందాన్ని అభినందిస్తూనే ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నా తరఫున. ఎందుకంటే మా పాప ఫస్ట్ కేటీఎస్ స్కూల్లోకి వచ్చినప్పుడు 7th క్లాస్లో నేను జాయిన్ చేసిన కానీ ఆమె 7th నుంచి నర్సరీ నుంచి జాయిన్ అయినట్టు. అప్పటి వరకు ఆమెకు బయట నాలెడ్జ్ పాపం రాయడానికి ఉండే కానీ చదవడానికి రాకపోయేది. చాలా కష్టపడ్డది. సార్ వాళ్ళు పాపం చాలా నాకు సపోర్ట్ చేసిండ్రు. సీనన్న కానీ, అంతకుముందు రాజేందర్ సార్ ఉండే, ఆ తర్వాత రమేష్ సార్, మధ్యలో ఒక మేడం, చాలా కష్టపడ్డారు. వాళ్ళందరూ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేసారు. పాపను ఈ స్టేజ్కి తీసుకురావడానికి నేను అనుకున్న సార్ చెప్పిన ఓన్లీ పేపర్ చదవడం రాయడం వస్తే సరిపోతుందని, కానీ ఈరోజు 500+ మార్కులు వచ్చేటట్టు, 520+ మార్కులు వచ్చేటట్టు తీర్చిదిద్దారు. వీళ్ళందరికీ నా తరఫున, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తరఫున, పాప తరఫున అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కేటీఎస్ యజమానికి కృతజ్ఞతలు. Thank you, sir. Thank you very much. So, nice valuable words from you. And now I would like to invite onto the stage
Atif Beg along with your parent. Atif. समीर, अब थोड़ा बात करना पड़ेगा। एक मिनट, आप क्या सोच रहे हो वही बताओ। कोई बात नहीं, नो नो यू कैन यू हैव एबिलिटी ना। Atif Beg, need something? Myself, Atif. Sir, దగ్గర. Today I am feeling very good. My teachers is proud to thank you. So stage for your poll eval. So next I would like to invite onto the stage Jeevan. Please come on to the dais. Jeevan. నేను కొద్దిగా ఫోన్ చేస్తారమ్మా. Next, I would like to invite onto the stage S. Rudra Babu Rao. Please come on to the dais. So, he joined in 10th class only. He got nice marks, 538 marks. Rudra Babu Rao, 538 marks. So, congratulations, beta. Why different? 538 marks. S. Rudra Babu Rao. Yes. ఒక్కసారి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా చూడండి. Yes, ready? టైం ఉంది, మేకప్ చేస్తుంది. I request all the parents to have some snacks. Please be seated. ఒక 2 minutes సార్, ఎంతవరకు ప్రోగ్రామ్ చేశారు? ఒక 2 నిమిషాలు అందరూ కూర్చుంటే ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. ప్రతి ఆయన
Okay, okay. Okay, once you complete, then I'll distribute by the teachers. Okay. సో మాకు ఇంతటి ఘన విజయాన్ని అందించినటువంటి మా విద్యార్థులకు ఆ విజయానికి మూల కారకులైనటువంటి మా అధ్యాపక బృందానికి, అదేవిధంగా మమ్మల్ని ఎల్లవేళలా నిరంతరం తన అబ్జర్వేషన్లో ఉంటూ డైరెక్షన్ చేస్తున్నటువంటి మా పాఠశాల డైరెక్టర్ గోండ్ల శ్రీనివాస మమ్మల్ని ఆదరించి మన ఖానాపూర్ పట్టణంలో ఇదే అత్యుత్తమమైన పాఠశాల అని నమ్మి ఎన్నుకొని మా దగ్గరికి పంపించిన పిల్లల్ని పంపించిన పోషకులకు అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సో ఈ సక్సెస్ మీట్ మీ అందరితో ముగిస్తున్నాను.